آج آل انڈیا انقلاب ملت پارٹی کی جانب سے نئے پریزیڈنٹ کا انتخاب کیا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انقلاب کے اسپوک پرسن ایڈوکیٹ جناب قوی عباسی نے کہا ہے کہ پارٹی ورکرز کی میٹنگ کے بعد ہیڈ آفس مغل پورہ میں حامد حسین شتاری کو آل انڈیا انقلاب ملت پارٹی کا صدر بنایا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی مزید تفصیلات۔ نئے صدر صاحب زندہ باد، نئے صدر صاحب زندہ باد۔ آپ نے جو کام انجام دیا ہے، آپ کا جو جیل جانا ہے، وہ اس کی قربانی بیکار نہیں جائے گی۔ ہم سب آپ کے ساتھ میں ہیں۔ آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آخر میں مولانا شتاری صاحب کو تہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے صدارت کی کرسی سنبھالی ہے، صدارت کی ذمہ داری سنبھالی ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ، مہربانی۔ طاہر کمال صاحب کو زحمت خطاب دوں گا کہ وہ اپنے ذہین خیالات کا اظہار فرمائیں۔ علی جناب محترم سید حامد شتاری صاحب، ہم حکومتی سطح پر ان عنوان سے ریپریزنٹیشن کیے کہ آپ جو ہے مائنارٹیز کے جو مسائل ہیں اس کو آپ تکمیل کریں، اور متواتر جو ہے ہم سیکریٹری اور چیف سیکریٹری کے علاوہ چیف منسٹر کو بھی جو ہے ہم لوگ جو ہے ریپریزنٹیشن کرتے رہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مد مقابل ایک ایسی جماعت ہے جن کے پاس اسمبلی کے اراکین ہیں، کونسلر ہیں، ایم پی ہیں، وہ ہمارے جو نمائندگی کے لیے ہمیشہ رکاوٹ کا باعث رہے، اور ہم اس سے مایوس نہیں ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہم سب سے اہم ترین بات کہ ہم لوگ ہماری تحریک میں عثمانیہ ہاسپٹل کو توڑنے کے لیے اسد الدین اویسی صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا۔ اس کے جواب میں ہم لوگوں نے اعلان کیا اگر آپ توڑنا چاہتے ہیں تو آپ مقابلے کے لیے آ جائیں، اور لیکن آپ اندازہ لگائیے ہمارے مقابلے کے اعلان کے بعد وہ ان کا منصوبہ ختم ہو گیا، ورنہ وہ عثمانیہ ہاسپٹل توڑ دینا چاہتے تھے۔ آپ دیکھیے وہ اتنے بڑے شہر میں مائنارٹیز کے لیے یا غریبوں کے لیے کوئی دواخانے نہیں ہیں۔ کرسچن مشنریز کے تحت 18 دواخانے ہیں اور 22 مدارس ہیں، کالجز سے ان کے بچوں کو کتابیں فری ملتی ہے، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کے لیے بھی وہ مواقع ملے، لیکن ہمارے نام سے جو لوگ کما رہے ہیں تو جو ہے آپ اور ہم کیا کرتے ہیں، اس سلسلے میں ایک شعر سنا دیتا ہوں۔ پردہ ہمارے نام سے اٹھا، پردہ ہمارے نام سے اٹھا، آنکھ لڑائی لوگوں نے۔ تو ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے نام پہ جو ہے مطالبات پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کمپرومائز کر کے ڈیلنگ کر لی جاتی ہے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ سر صاحب، الیکشن ہے، کہاں تک تلنگانہ بھر میں آپ کے نمائندے ٹھہریں گے یا نہیں؟ اب جو الیکشن ہے اللہ کے کرم سے 7-8 اسٹیٹ میں ہماری برانچز ہے، جس میں گجرات میں ہے، بہار میں ہے، اور ہم بنگال میں بھی قائم کرنے کے لیے کرناٹکا، مہاراشٹرا اور یو پی میں ہمارے، جموں کشمیر میں بھی ہمارے نمائندے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کسی بھی جماعت میں الیکشن لڑنے کے لیے سب سے اہم ترین چیز قابل ترین لوگوں کا انتخاب کرنا اور وفاداروں کے انتخاب کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد پیسے کی ضرورت ہے۔ تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دیانتدار لوگ اور مخلص لوگ جو ہندوستانی فکر اور جو ہے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کو جوڑنا چاہتے ہیں، ہم ان کو ٹکٹ دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی حسب استطاعت ہم نمائندوں کا انتخاب کر کے الیکشن لڑیں گے۔ اسی سے منسلک ایک سوال کہ آپ انفرادی طور پر الیکشن لڑیں گے یا پھر دیگر سیاسی سیکولر جماعتوں کے ساتھ متحد ہو کر لڑیں گے؟ دیکھیے، آپ جو سوال کر رہے ہیں یہ بڑا اہم ترین سوال ہے کہ جو لوگ سیاستداں ہوتے ہیں وہ وقت اور حالات کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن ہماری جو پالیسی ہے وہ سیکولر پالیسی ہے۔ اگر سیکولر جماعت کے لوگ اگر ہم کو ملتے ہیں یا جماعتیں ملتی ہیں تو ہم سے کولابریشن کریں گے اور ان کے ساتھ الیکشن لڑیں گے۔ ہم فرقہ پرست جماعتوں کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ تو آپ بھی جو ہے تلنگانہ میں بی جے پی کو روکنے کی مہم میں حصہ لیں گے، جیسا وائی ایس آر پارٹی ہے، آپ عام آدمی پارٹی ہے، اور کانگریس کی مہم چل رہی ہے، دیگر سیکولر جماعتیں بھی؟ نہیں، چونکہ ہماری جماعت سیکولر ہے، اور جو ہے بی جے پی کی جو پالیسی ہے وہ نفرت انگیز پالیسی ہے،
तो हम किसी भी सूरत से बीजेपी के साथ कोई इलाक़ नहीं करेंगे और ना हम उनसे लड़ें, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि सियासत में जो है बहुत ही ट्रम्प कार्ड डाले जाते हैं और तमाशा किया जाता है। हम उस ट्रम्प कार्ड से महफूज रहेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे ज़्यादा कैंडिडेट खड़ा करने से अगर वोट की तकसीम होती है तो फिर हम हमारी जमात के ज़िम्मेदारों से मशवरा करके कोई सूरत हाल निकालेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे पार्टी का 3 साल का टेन्योर हो गया है, आज ही ख़त्म हुआ और हर पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। इसी तरीके से हमारी पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन था, एएम इनकलाब पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें 3 साल का टेन्योर एक एक कमेटी को रह जाता। आप लोग देख सकते हैं 3 इयर्स का टेन्योर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं 3 इयर्स का टेन्योर है। आज 3 साल ख़त्म हो चुके हैं और हमारे को जो है सो फिर से नई कमेटी बनाना है और नई कमेटी हम तश्कील कर चुके हैं। नई कमेटी जो है सो जो तश्कील हुई है वो नेशनल काउंसिल ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने सेलेक्ट किया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने सेलेक्ट किया। यहाँ पर जो मेंबर्स है हमारे पास सिर्फ यहाँ के नहीं है बल्कि हमारे पास जो है इंटर स्टेट के भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के है, बिहार के है, गुजरात के है और जम्मू एंड कश्मीर के है। ये लोग सब मिलके नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिलकर सेलेक्ट करी और ये जो है सो इंशाअल्लाह ताला दिल्ली को कल पहुँच जाएगा और अल्लाह चाहे तो अनकरीब में डिक्लेयर होकर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की टीम वहाँ से तश्कील होकर आने वाली है अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह। आने वाले इलेक्शन में आपकी पार्टी की तरफ से क्या रहेंगे सर? हमारी पार्टी एक सेकुलर जमात है और सेकुलर पार्टी से हाथ जोड़ने के लिए कोई हेजिटेट नहीं होंगी। इंशाअल्लाह ताला हम 118 जितने कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूंसीज पे लड़ेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। अभी आपके पास जो केस हुआ बच्चों जी, उसके बारे में तकरीबन जने उसके बारे में टिप्पणी की है, तो आपके ऊपर टिप्पणी करने से आपके ऊपर केस हुआ। देखिए ये फॉल्स एलिगेशंस है। क्यों बोले तो मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हुआ था और मैं इस सिलसिले में ऑलरेडी कंप्लेंट दिया था कमिश्नर को साइबर क्राइम में, लेकिन पुलिस हैज़ नॉट टेकन एनी एक्शन। 3 एप्लीकेशंस दिया था मैं। ये अपोजिशन क्या करी, मेरा फेसबुक अकाउंट हैक करके, मैनिपुलेट करके, टैम्पर करके उस मेरी आवाज़ निकाल के उस तरीके से मेरे पे केसा अपोजिशन का काम है जो केसेस बुक कराए। अल्लाह का फजलो करम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हक की जीत हुई और मैं बाहर आ गया और मैं बाइज्जत बरी हूँगा। क्यों बोलते मैं कहने प्रूफ है, मैं ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन दिया था पुलिस को कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो रहा, 4 महीने पहले से दे रहा था मैं कहने प्रूफ है उसका। आपको टारगेट करने का क्या मतलब है? अब आप देखेंगे पार्टी में जो काम कर रहे हैं, देखिए जिस झाड़ पे फल होता उसी झाड़ पे पत्थर मारते, नीम के झाड़ पे नहीं मारते। जाम के झाड़ पे मारे तो जाम तो भी गिरता, आम के झाड़ पे मारे तो आम तो भी गिरता, नीम के झाड़ पे मारे तो उल्टा पत्थर आंख पे गिरता। तो अब आप समझ सकते हैं, मैं आगे बोलना नहीं चाहूँगा कि इंशाअल्लाह इनकलाब आने वाला है। इनकलाब सैलाब ऐसा आने वाला है कि रोक नहीं सकेंगे तूफान को। बदलाव आएगा, पब्लिक में चेंज आने वाला है। आने वाला इलेक्शन आपको बता देगा कि देयर इज़ ए चेंज, 100% चेंज है, 100% इनकलाब है, 100% बदलाव है और यहाँ की जो फिरका परस्त जमातें हैं वो जमातों को उठाकर हमारी जमात फेंक देंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आपके सामने हमारे पार्टी के नए स्पोक्स पर्सन अजीम खान साहब आपसे मुखातिब करेंगे।